अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाडा मेज़बान अली इमरान, पंजाब दे रंग अली इमरान दे संग। अज असी एक मुख्तलिफ जिहा प्रोग्राम लैके तुहाडे कोल हाज़र होए हां। तुहानूं पता कि असी ये साडा जिहड़ा चैनल है पंजाब दे कल्चर नूं असी जिन्ना साडे कोल हो सके असी डिवेलप करन दी कोशिश करदे हां। अज तुहाडी असी मुलाकात करावांगे राणा अफनान साहब नाल, ਜਿਹੜੇ कि ज़कात कमेटी ਦੇ चेयरमैन भी ने, तो उन्होंने पूछांगे कि ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਰ ਜੀ ਚਾਰ ਬਾਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਅਫਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सारे राणा साहब की हाल चाल ने? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। राणा साहब पहले तो तुहानूं असीं वैलकम करांगे अपने पंजाबी कल्चर ते अपने चैनल ते हाँ जी, तो जिहड़ा मैं सवाल उठाया है तुसीं सुन ही लिया होना, ये बारे कुछ सानूं दसो कि साडा पंजाब दा जिहड़ा कल्चर आ इदां जिद्दां असीं लोग इकट्ठे हो के बहिने सां ये क्यों लुकदा जा रहा? बहुत चंद मैं हुण किड्डी दूरों शुरू आया तो मैनूं इत्थे आके कोई चंद बंदे वेखे ने मैं कि जिहड़े बैठे ने कोई गल्लां बातां करदे ने, चाहे सियासत दियां ने चाहे कल्चर दियां ने। ये ज़रा दसो सानूं जनाब। जिस तरह दौर जदीद हुंदा गया उदां हालात वाक़यात भी तब्दील होंदे गए। लोगों ने इकट्ठे बह के गल्लां बातां करदे सी, अपने इलाके की फलाह बहबूद के बारे भी गल्लां करदे सी, अपनी कोई बेहतरी वास्ते किसी माड़े का भी सोच लेंदे सी। उत्थे बह के लोगों की निशानदेही हो जाती सी। उस दौरान बहुत सारे मसाइल का हल उन्होंने इकट्ठे बहन च ही सी। वो बड़ा बेहतरीन एक नैटवर्क सी जिहदे थ्रू हर आम खास बंदे नूं डिस्कस किया जा सकता सीगा, उहदे बारे मालूमात लई दित्ती जा सकती सी। हुण जिस तरह दौर चेंज होई जांदा उदां रस्मां और तौर तरीके वो साडे बजुर्गां दे बहन उठन दे मामलात वो जो लोगों का एक तसलसल चलता आ रहा सी वो टुटदा जा रहा। आइंदा नवीं नस्लां वो तो बड़ा महरूम आ, वो नहीं उन्होंने मतलब हुण इस दौर च मोबाइल के दौर च जदों कि नैट और मोबाइल का जदीद इंटरनेट का दौर है, ये आके बहुत सारिया वो चीज़ां असरअंदाज होईयां। वो लोग जिस तरह एक दूसरे का बह के खालस तौर पर एक बहना हुंदा सी, उस दौरान वो तीन चार चीज़ां इस चीज़ से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होईयां। जिन्हों जो पहले तो अगे हुक्का एक हुंदा सी, बड़ी अच्छी चीज़ सी हुक्का। वो थ्रू लोग एक हुक्के ते बैठते सी, अपने इलाके दे बैठते सी। चंद लोग मुख्तलिफ बैठकों वो एक हुक्के ते सारे लोग मिल के नाले गल्लां करते सी, नाले वारी नाल वो पींदे सी। लेकिन वो भी रस्म और साड़ी अच्छी एक रिवाज साडा वो भी टुट गया जदों सिगरेट आया। वो सिगरेट ने हर बंदे नूं कल्ला कल्ला करता। वो लोग जिहड़ा एक दूसरे को बहंदे सी, एक आर सी एक वो ख़त्म हो गया। बहरहाल वक्त के नाल नाल चीज़ों ने बहुत असर पाया तो दौर बदलते नाल साडे सारे पिछले मामलात साडे कल्चर के जो रिवाज सी वो भी बहुत मुतासर होए, बहुत ज़्यादा बदल गए। अच्छा राणा साहब, जो होना सी वो तो गया हो तो लेकिन इंसान नूं अपना पिछोकड़ नहीं भुलना चाहिए। अपना जिहड़ा उहदा सही असीं पंजाबी लोग हाँ, सानू जिहड़ा ना अपना पिछोकड़ नहीं भुलना चाहिए हैगा। ये साडा सकाफत आ, हुक्का बजुर्ग लोग बहना खलोना, इहदे नाल बड़े लोगों के मसले मसाइल होंदे। तुसीं देखिया होना कि अक्सर कोई 10 बंदे भी जिथे बैठे ने, अगर उन्होंने कोल मोबाइल आ तो वो सारे अपनियां अपनियां गल्लां करदे पे ने। पहले लोग कोई 10 बंदे बहिंदे सन तो उन्होंने विच कोई 100 किसी का कोई मसला मसाइल भी हुंदा सी ते वो हल हो जांदा सीगा। साडी नवीं नस्ल नूं की करना चाहिए वा कि साडा जिहड़ा पंजाब दा कल्चर आ ये लुके ना, ये उजागर रवे। तुसीं देख सकते हो कि इंडिया ने अपने पंजाबियां ने उन्होंने अपने कल्चर नूं किड्डी दूर तक वो अपने कल्चर नूं लै गए आ। तुसीं देख सकते हो यूरोप दे विच पंजाबियां दी बल्ले बल्ले कराती उन्होंने। साडे मुल्क भी जिहड़ा वा ये क्यों पंजाब नूं पिछे दा पिछे सुट्टी जाण डे आ? इहदे बारे सानूं की करना चाहिए? साडी नवीं नस्ल नूं की करना चाहिए? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਖੇਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਤਬਤ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਯੂਥ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਸਨ, ਕੌਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਜੀਮਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਲ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਜ਼ਰਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਫਲਾਹ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕੋ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਦ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਅਦਵਾਨ ਜੀ। ਜੀ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਵੀਰ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੌਡੀ ਸ਼ੌਡੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਵਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦਨ ਆਰਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਫਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਸਨ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੇਲ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਚ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਰਾਣਾ ਅਫਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ TV।